ਉਹ ਮੋਦੀ हुकूमत ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ चुनौती नहीं दी जा सकती, इन्हें कदम चक्के मनमर्जी नाल, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़न का मसला सी, चाहे दूजे जिहड़े CA कानून लियाउण दा मसला सी, चाहे प्राइवेट जिहड़े गवर्नमेंट अदारियां नूं प्राइवेट करन दा मसला सी। किन्ने फैसले है किसान अंदोलन ने उन्हां सारे लोकां नूं इक राह दिखाया भी हाँ इस हुकूमत नूं चुनौती दी जा सकती है, इहदे खिलाफ जूझिया जा सकदा है। किसानां दीयां जमीनां खोहण दी एक मंतरी पद्धर ते कारपोरेट जगत दा धावा है। ये कल्ले वैसे भारत च नहीं है, पछड़े मुल्कों से सारिਆਂ ते बहुत कौमी कंपनियां ने उन्हां दीयां ज़मीनां थाउणीਆਂ उत्ते कब्जा करना है। साडे देश के उत्ते मल्टीनैशनल कंपनियां का गलबा वधिया, उदों तो ही ये जथेबंदियां कहंदियां आउंदियां भी इहदे खिलाफ लड़ाई की लोड़ है, इहदे खिलाफ लड़ाई की लोड़ है। अज वो गल्लां सच हो रहीआं। पंजाबी समाज के अंदर एक बहुत वड्डी वो तब्दीली जिन्हों असीं चिरां तो उड़ीक रहे हैं, वो तब्दीली का अमल तुर पैना इस रूप च एक बहुत वड्डी जिहड़ी प्राप्ति है। बाकी प्राप्तियां जिहड़ियां वो इस किसान अंदोलन ने आने वाले दिनों के विच हाले करनियां। अगला एक्शन हुण हरेक डिग रहा कि आई बैठे रहना है, जां कोई अगला एक्शन वड्डा जिवें पार्लीमेंट का एक्शन दे के वापस ले लिया, कोई यह एक्शन आ सकता है? एक दौर गलबात का दौर रहा, गलबात दे विच किसानां ने हुकूमत नूं मात दित्ती। ये भी एक उस वेले दे उन्हां दिनां दी किसान अंदोलन की प्राप्ति है। 26 जनवरी नूं जिवें तुसीं कहा भी एक बारी उहनूं कोई सैटबैक कह दिंदा, कोई पछाड़ वक्ती तौर पर एक 2-4 दिन वास्ते गवर्नमेंट का हत्थ उपर दी होया, हुकूमत की मिली भुगत ना कीता गया काम सी, इस करके हुकूमत ने इहनूं बदनाम करन दी अंदोलन नूं कोशिश कीती। ये दौर इस पक्षों एक क्रूशियल दौर है जां गंभीर है दौर। हुकूमत करोना संकट की आड़ हेठ इस दिल्ली लगे मोर्चों नूं उत्थों पट्टना चाहुंदी है। उत्थे बैठे होना ही आपदे आप दे विच एक बहुत महत्वपूर्ण एक्शन है। इनू ऐ नहीं मनना चाहिए भी बैठे हैं, बैठे होण दा ही तां तकलीफ है मोदी हुकूमत नूं। असीं जदों उत्थे लड़ रहे हैं तो सानूं बीमारी का सामना, तो जे पंजाब दे अंदर कैप्टन सरकार जे वेंटीलेटरां का इंतजाम नहीं करती, जे हस्पताल नहीं बनाउंदी, स्टाफ नहीं रखती, ये काम भी किहने करना? ये भी सानूं ही कहना पऊ। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोकवाई टीवी ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। अज किसानी संघर्ष नूं दिल्ली दियां बरूहां ते गए नूं 6 महीने हो गए। 6 महीने किसानी संघर्ष दे किस तरीके नाल रहे, पंजाब दे विच जदों शुरू होया सी उदों की प्राप्तियां कीतियां, अगला एक्शन की होवेगा हुण जथेबंदियां दा, ये सब ते चर्चा करन लई साडे नाल ने पवेल कुस्सा, उन्हां नाल गलबात करदे हां। कुस्सा साहब स्वागत है तुहाडा लोकवाई टीवी ते। धन्नवाद जी। पहला सवाल जी, 6 महीने हो गए सानूं दिल्ली ते गया नूं, ये 6 महीनों दौरान की प्राप्त किया इस किसान अंदोलन ने? जिवें कहा जाता है कि 3 बिल नहीं माफ़ हुए, पर इस तो बिना भी कोई प्राप्ति हुई है हजे तक? हाँ जी, देखो 6 महीने पूरे होने ते अज 26 तरीक है। अज सारे मुल्क दे विच किसानां दे संयुक्त मोर्चे वालों सद्दा दिता होया है काला दिन मनाउण दा रोस वजों। ते सब तो पहली प्राप्ति तो इत्थों ही देखी जानी चाहिए है भी इस सद्दे नूं मुल्क दीयां 10 ट्रेड यूनियनां ने सपोर्ट की। देश के अंदर अड अड जिहड़ियां नौजवान विद्यार्थी जथेबंदियां, औरत जथेबंदियां, वपार मंडल, उन्होंने हमायत की। तो क्योंकि ये जिहड़ियां करोना नाल संबंधित मंगां भी शामिल है, जो मोदी गवर्नमेंट का फेलर है इस मसले ते जो लोगों के इलाज वास्ते कदम चक्के जाने चाहिए आ, वो सारियां गल्लां इहदे विच शामिल होण करके लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोस प्रगट करन दा इहनूं एक दिन वजों लिया, एक नुकते वजों लिया। ये किसान अंदोलन की प्राप्ति, जे बाकी प्राप्तियों की मैं बाद च गल करा तो सब तो पहली प्राप्ति ये है भी अज जदों देश के लोग कोई इहो जिहा केंद्र की तलाश च है, किसी इहो जी धिर की तलाश च है, जिहड़ी धिर उन्हां लोकां दी सारे रोस नूं एकजुट कर सके मोदी सरकार के खिलाफ। किसानां दा अंदोलन उस केंद्र वजों उभर के सामने आया। इस करके मैं कहना भी खेती कानूनां ते की प्राप्तियां हो गई, संघर्ष ने आप दी मंगां ते प्राप्ति वाली गल तो पहली गल ये बन गई भी वो मोदी हुकूमत जिहदे बारे ये सी भी इहनूं इस देश के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, इन्हें कदम चक्के मनमर्जी नाल, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़न का मसला सी, चाहे दूजे जिहड़े CA कानून लियाउण दा मसला सी, चाहे प्राइवेट जिहड़े गवर्नमेंट अदारियां नूं प्राइवेट करन दा मसला सी। किन्ने फैसले है जिन्हां दे उत्ते लोग जिवें कहंदे आ दंदियां पी के रह जांदे रहे है। किसान अंदोलन ने उन्हां सारे लोगों नूं एक राह दिखाया भी हाँ इस हुकूमत नूं चुनौती दी जा सकती है, इहदे खिलाफ जूझिया जा सकता है। इसे करके अज
6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਧਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾਉਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਧੇੜ ਅੱਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੋਲਣ ਲੱਗਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਣ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਕਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1991-92 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ WTO ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1995-94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ WTO ਕੀ ਆ, ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੱਘ ਪੈਣਾ, ਭਖ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਕਦਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, 10 ਕਦਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਕਤ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ।
ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਜਾਂਗੇ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟਬੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਛਾੜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਘਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਲਾ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਵੱਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਦੌਰ। ਹਕੂਮਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ 2014 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ WTO ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ, ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰੋ ਤੋੜੋ ਮੰਡੀ, FCI ਤੋੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਮੋੜ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ,
ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤਕੜੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਦੂ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖੋ ਗਾਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ BKU ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ MP ਹੈ, UP ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਧਮ ਪਏ ਆ, ਫਿੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲ ਮਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਉਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ SDM ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿਲੂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PSU 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ DC ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। DC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਹਿਲ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸਟੇਟ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਊ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਥਾਜਗੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ, 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਲਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਅੱਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ WTO 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਭਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਂ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਕੋਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੋ। ਇਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੀਫਲੇਟ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਹ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਖੰਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਖੱਟਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਘੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਘੋਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵੀਰ ਮੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕਵਾਈ TV, ਬਠਿੰਡਾ।